مان ہوں، میں اپنی راہ جا رہا ہوں، اچانک کوئی حملہ کر دے تو مجھے اسلام یہ حق دیتا ہے کہ اس پر وار کروں، معاف کر دوں تو اور بہتر ہوگا۔ دو حقوق مجھے حاصل ہے، کوئی تم پر حملہ کرتا ہے، تمہاری کسی خطا کے بغیر حملہ کرتا ہے، تم اپنے بچاؤ کے خاطر اس پر وار کرو گے تو خدا تم سے کوئی سوال نہیں کرے گا بلکہ اجازت دیتا ہے، لیکن معاف کر دو گے تو افضل ہوگا۔ معاف کرنا یعنی وہ انت عفو اقرب اتقو، معاف کر دینا تمہیں تقوی کے قریب لاتا ہے۔ یہ بات صاف ہے، بس یہ ہے اسلام کا پیغام۔ اسی طرح میں اکیلا کہیں جا رہا ہوں، راستے میں 10 لوگ اچانک مجھ پر حملہ کر دیتے ہیں، انہیں میں معاف کرتے ہوئے چلا جا سکتا ہوں، ان پر حملہ بھی کر سکتا ہوں، یہ طریقہ ہے۔ لیکن جہاں دیش کا سوال آ جائے، یعنی اول والی انفرادی اسلامی اصلاح ہے، جہاں تک ملک کا سوال ہے، کوئی حملہ کرتا ہے تو جوابی حملے سے ہی دینا ہوگا۔ نبی کریم کو آپ کس حیثیت سے دیکھ رہے ہیں؟ مذہبی رہنما کی حیثیت سے، جبکہ حضور ایک دیش کے حاکم بھی ہیں۔ ہندوستان کے خلاف اگر پاکستان حملہ آور ہو، ہم کیا کریں گے؟ ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ نے یہ سمجھ کر سوال کیا ہے کہ نبی کریم روحانی رہنما ہے، اس لیے یہ مناسب نہ ہوگا۔ بات ایسی ہو تو حضور نے اپنے حملہ آوروں کو ضرور معاف کیا ہے، ان پر حملہ کرنے والوں کو، ان کی جائیداد چھیننے والوں کو، انہیں ملک کے بدر کرنے والوں کو، ان کے رشتہ داروں کے قاتلوں کو انہوں نے ضرور معاف کیا ہے۔ حضور حملہ وہاں کرتے ہیں جہاں ملک کا سوال آتا ہے۔ اگر باہر سے حملہ آور حملہ کرے تو بچے مارے جائیں گے، عورتوں کو خطرہ ہوگا، عوام کی جان و مال کا نقصان ہوگا۔ یہ انفرادی معاملہ نہیں ہے، صرف نبی کریم کا معاملہ نہیں ہے۔ یعنی مدینہ شہر پر آپ کے پائے تخت پر اگر حملہ ہوگا تو یہ ہمارے نبی کریم کا انفرادی معاملہ نہیں ہے، عوام کے محافظ کی حیثیت سے، ملک کے سربراہ کی حیثیت سے۔ جیسے اگر چین حملہ کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ ان چینوں کو ختم کر دو، کیا ہم ایسا نہیں کہیں گے؟ پاکستان نے اگر ہندوستان پر حملہ کیا تو ان کا سر کاٹ دیجئے، کیا ہم ایسا نہیں کہیں گے؟ پاکستانیوں کا سر کاٹنے کی بات جنگ کے دوران کی ہے، نہ کہ ہمیشہ کے لیے سر کاٹتے رہنا ہے۔ وہ بھی کب کہیں گے؟ اگر جنگ چھڑ جائے تو ہم خود کہیں گے کہ سانپ بچھو کیڑے مکوڑے کھانے والے چینی کو دیش سے اپنے بھگا کے چھوڑیں گے۔ یہ گیت جب ہم اسکول میں تیسری جماعت میں تھے ہمیں سکھایا گیا تھا، جب وہ حملہ اور ہوا تب کے لیے۔ جب وہ جنگی دشمن بنتا ہے تو اس کا زہریلے سانپ کیڑے مکوڑے کھانا یاد آتا ہے۔ اب کیا ہے؟ اگر امن کے نام پر ہاتھ بڑھائے تو کچھ بھی نہیں، یہی تو حقیقت ہے۔ معلوم ہوا کہ جنگ کے موقع پر ملک کے حاکم کی حیثیت سے نبی کریم حکومت کے سربراہ تھے، اس موقع پر یہ حکم صادر ہوا، یہی اصلیت ہے۔ ایسا جس جگہ آیا ہے کہ کافروں سے جنگ کرو، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے تو یہ کن کے بارے میں معلوم پڑے گا؟ ان کے بارے میں جنہوں نے شہر بدر کیا، جنہوں نے جائیدادیں ہڑپ کر لی، مکہ معظمہ سے بھگا کر تمہاری جائیدادوں سے تمہیں محروم کر دیا، اس پر بھی تشفی نہ ہوئی تو جہاں تم ہو اس شہر پر فوج لے کر چڑھائی کر دی۔ اب چپ نہ رہیے، کیوں ان سے جنگ نہیں کرتے؟ یہاں تک قرآن نے پوچھا ہے، ایسا نہیں کہ جنگ کرو۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیوں تم اب تک ان سے جنگ نہیں کرتے ہو؟ پوچھا یہ گیا ہے۔ یہ کس کے بارے میں؟ ایک سربراہ کی حیثیت سے اپنے ملک پر دوسرا ملک چڑھائی کرے تو اٹھائے جانے والے قدم یہی ہے۔ یہ اسلام ہی کے لیے نہیں بلکہ سارے دیشوں کے لیے ہے۔ دنیا بھر میں یہ قانون جاری ہے، ورنہ کوئی ملک قائم نہ رہے گا۔ اب ذرا یوں سوچیں، ہندوستان اہنسا چاہتا ہے، گاندھی جی نے اہنسا کا سبق دیا ہے۔ پاکستان جب حملہ کرے تو کیا یہ کہہ کر چپ رہ جائیں گے کہ ہم اہنسا والے ہیں، تم جو چاہو کر لو؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو بتائیے کیوں ہم ایسا اس موقع پر نہیں کہہ سکتے؟ جب ہم جنگ پر مجبور ہوں تو یہ فلسفہ بیکار ہے۔ ہم ڈٹ جائیں تبھی ہم اپنے بیوی بچوں کو بچا سکتے ہیں، ہماری عوامی جائیدادوں کو فنا ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے دیش اور لوگوں کی آبرو کا معاملہ ہے، یہ لازمی ہے۔ لیکن دیکھیے قرآن کی یہ آیت بھی کیا کہتی ہے، لا ینہکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجکم عن دیارہم۔ اصل متن پیش کرتا ہوں، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بینہم وتفصحوا، یہاں تک اللہ نے فرما دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ تم سے برائی نہیں کرتے، وہ لوگ جو تم سے جنگ نہیں کرتے، حملہ نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے، ان کی مدد کرنے سے، ان سے انصاف سے پیش آنے سے اللہ نے تمہیں نہیں روکا ہے۔ قرآن کا فرمان ہے۔ ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے، دیکھیے کہ کس انداز سے قرآن شریف کہتا ہے، اس بات کو غور سے سنیے۔ لا یقر منکم صلح من قوم علی اللہ طالب، کسی آدمی سے، کسی سماج سے، کسی سبب تمہیں اگر نفرت ہو گئی ہو تو یہ ان سے عدل کے معاملے میں حائل نہ ہو جائے۔ اگر کوئی تمہیں پسند نہیں، اس کی بات سننے سے انکار نہیں کر سکتے۔ کتنے ہی معاملوں میں نبی کریم کے پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان حاضر ہوتے ہیں کوئی معاملہ لے کر۔ یہودی کے حق میں حضور نے فیصلہ دیا ہے، حضور نے انصاف سے کام دیا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان ہے۔ اس دور میں نبی کریم کی سلطنت میں یہودی سماج بھی رہتا تھا،
उसी सल्तनत में ईसाई समाज भी था। उसी सल्तनत में मुख्तलिफ समाज के लोग भी रहते थे। किसी को भी इस्लाम ने कत्ल नहीं किया, तबाह नहीं किया, जुल्म नहीं किया, कभी नहीं हुआ। फौज लेकर चढ़ाई करने वालों के साथ अगर जंग न करे तो क्या कोई देश बच सकता है? इसी मामले में कुरान का यह हुक्म सादिर हुआ है, न कि सबके लिए। इन्नल्लाह यामिलु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह ने इंसाफ को हम पर आयद किया, इमदाद की हिदायत देता है। ऐसी हिदायतें देने वाला मजहब इस्लाम है। कभी इस्लाम ने मारधार की तरकीब नहीं दी, बल्कि एक कदम आगे। जंग के मौके पर भी आपको पता है, जब जंग का मौका आता है तो कमर कसना ही पड़ता है, मुकाबला करना ही पड़ता है। हर किसी ने जंग लड़ी है। राम ने भी जंग लड़ी है, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जंग लड़ी है, हमारे नबी करीम ने भी लड़ी है, तारीख में सिकंदर आजम ने लड़ी है, गौतम बुद्ध ने भी जंग लड़ी है, नाम उनका भी आता है। बिना जंग के हुकूमत नामुमकिन है। यहां पर पांड्य राजाओं ने भी जंग लड़ी है, बाहर वालों से भी और अपने अंदर वालों से भी। जंग नहीं तो हुकूमत नहीं, यह लाजमी है। जंग के मौके पर भी एक बिल्कुल नया उसूल इस्लाम सिखाता है। पता है वो क्या उसूल है? तुम जंग में भी मजहबी रहनुमाओं को कत्ल न करना। इससे गैर जरूरी तनाव पैदा हो सकता है। कभी जंग में किसी स्वामी जी या पादरी को कत्ल नहीं करना, कभी औरतों को कत्ल ना करना, जबकि जंग में औरत का कत्ल जुर्म नहीं। ये बात हमारी अक्ल मानती है कि उनके जंग के लिए वो भी आ गई है, मरने के लिए तैयार होकर ही तो आई है। मुखालिफ फौज में जो भी होते हैं मरने के लिए तैयार होकर ही आते हैं। वहां रियायत की कभी गुंजाइश नहीं, वहां भी गुंजाइश की हिदायत दी है। जब जंग करो तो बच्चों को कत्ल ना करो। बच्चों को दुश्मन साथ ही लाता है, मगर उनके कत्ल की इजाजत नहीं है। औरतों को कत्ल ना करो। तुम जंग करो तो अवामी जायदाद को तबाह ना करो। जबकि हम देखते हैं जब कभी कोई हमलावर अपने हाथियों से मुल्क पर फतह पा लेता है, उस मुल्क में दाखिल होकर दरख्तों को रोनते हुए, तालाबों को तबाह करते हुए, अवामी मिल्कियत को तबाह करते हुए, औरतों पर मनमानी करते हुए जो करना है करता चला जाता है। हमारे लिए जंग में यह हुक्म है, औरतों को नुकसान न पहुंचे, बच्चों की जान न जाए, मजहबी रहनुमा महफूज रहें। उनके अलावा जो भी सिपाही हमला करे उसके खिलाफ जंग करो। हमारे लिए मौके जंग पर मैदान जंग में भी इस्लाम ने ऐसी पाबंदियां आयद कर दी हैं। उन्हीं उसूलों पर नबी करीम ने अमल कर दिखाया है। हुजूर के दौर की तमाम जंगें उन्हीं उसूलों पर कायम रहते हुए लड़ी गईं। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। अब देखिए, नबी करीम के दौरे हुकूमत में दूसरे समाज के लोगों को जो हुकूक हासिल थे, किसी समाज को हासिल नहीं हुए किसी भी जमाने में। इस हद तक कि मस्जिद में आकर कुर्ता पकड़कर सवाल करते थे, आए मोहम्मद, हम भी तुम्हारी ही रियाया हैं, हमें हक दो। ऐसी भी गैर मुस्लिम रियाया रहा करती थी। इस लिहाज से यह बेमिसाल नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश करदा सच्चे मजहब की असली शक्ल से आलमी अवाम को रोशनास कराने वाली तमिलनाडु तौहीद जमायत की हक पसंद कार्रवाइयों को जारी व सारी रखने के लिए अपने एहतियाजात और ज़कात के रकमों से दिल खोलकर इमदाद कीजिए। कुरान और सुन्नत के खिलाफ मुस्लिम समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करके मुसलमानों में खौफ इलाही को बेदार करने और मुसलमानों की तर्ज जिंदगी को राह रास्त पर लाने के लिए सिर्फ तमिलनाडु के अंदर हर महीना 100 से ज्यादा तबलीगी बयानात का जमायत की जानिब से इंतजाम किया जाता है। इसके अलावा इस सच्चे पैगाम को दुनिया भर में फैले हुए मुसलमानों के घर तक पहुंचाने और उनके दिलों को मजहब के सच्चे रास्ते पर मोड़ने के लिए मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के जरिए रोजाना प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इंटरनेट और वेबसाइट के दौर में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। दुनिया में किसी भी कोने से जब चाहे किसी भी इस्लामी मसले की छानबीन और जानकारी के लिए, शुकूक व शुबहात दूर करने के लिए tntj.mail और onlinepj.com ये दोनों वेबसाइट हाजिर हैं। मजहबी मसाइल से मुताल्लिक शुकूक को बराह रास्त दूर करने के लिए तमिलनाडु भर में बेशुमार बस्तियों में इस्लाम एक आसान मजहब के उन्वान से प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ईद उल फितर के मौकों पर गरीबों की इमदाद की खातिर फितरा जमा करके तमिलनाडु भर में तकसीम किया जाता है। बकरीद के मौकों पर इज्तिमाई कुर्बानी के जरिए गरीबों में गोश्त तकसीम करने का फरीजा भी ये जमायत अंजाम दे रही है। सही तरीके से नमाज ईदैन अदा करने की खातिर पूरे तमिलनाडु में ईदैन की नमाजों का इंतजाम भी ये जमायत खुश असलूबी से करती आ रही है। इस्लाम जिन नेक अमाल की तालीम देता है, इन सबको मजमूई तौर पर अंजाम देने वाली तमिलनाडु तौहीद जमायत की खिदमत को जारी व सारी रखने के लिए आप अपनी ज़कात की रकम और एहतियाजात के जरिए हमारी इमदाद कीजिए। किसी भी गैर मुल्की सरकार या इदारे से हम किसी किस्म की कोई मदद नहीं लिया करते और हमारी इस बुनियादी उसूल की हम सख्ती से पाबंदी करते आ रहे हैं। लिहाजा जमात की माली जरूरियात को पूरा करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद के तलबगार हैं।